Okay, now we discuss in today's lecture what is meant by the operating characteristic function of a control chart. Actually, it is concerned with the ability of the control chart to detect the process quality, detect the shifts, that is, changes in the process level, shifts in process quality, and we can define the operating characteristic function as the probability of concluding that the process is in control given the true value of the process quality level. What will be the level? In X bar ചാർട്ടിലാണെങ്കിൽ പ്രോസസ് ക്വാളിറ്റി ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് സാമ്പിൾ ദി പ്രോസസ് മീനാണ് മ്യൂ. ഇനി പ്രോസസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷനാണ് നിങ്ങൾ മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പ്രോസസ് ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷനാണ്. Generally, operating characteristic function is defined as the probability of concluding that the process is in control given the true value of the process quality level which we are concerned with. Okay, and this is usually concerned with the end of the first phase application. That is, once we establish the process standards after considering preliminary samples, using trial control limits, we will go to the second phase through revising the trial control limits, and finally we have completed the phase 1 level. And after the phase 1 level, we will be using the established control limits in phase 1, and while using this phase 2 application, you can find the operating characteristic function as the probability of concluding that the process is in control given the true value of the process quality level. Okay, and so you suppose that theta is the quality level. അത് മ്യൂ ആവാം, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ആവാം, പ്രപ്പോർഷൻ ആവാം, എന്തോ ആവട്ടെ. സപ്പോസ് തീറ്റ ഈസ് ദ ക്വാളിറ്റി ലെവൽ ഓഫ് ദ പ്രോസസ് ആൻഡ് ടി ഈസ് ദ charting statistic of the control chart for monitoring the quality level theta. Then OC function is defined as beta of theta, that is equal to probability that not detecting the shift in the process level given theta. അതായത് ഈ കൺട്രോൾ ലിമിറ്റ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആണ് നമ്മുടെ പോയിന്റ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഔട്ട് ഓഫ് കൺട്രോൾ എന്ന് പറയും. പക്ഷേ വി ആർ നോട്ട് ഡിറ്റക്റ്റിംഗ് ദ ഷിഫ്റ്റ് ഇൻ ദി പ്രോസസ് ലെവൽ. ആക്ച്വലി ഇഫ് ദർ ഈസ് എ ഷിഫ്റ്റ് ബട്ട് വി ആർ നോട്ട് ഡിറ്റക്റ്റിംഗ് ദ ഷിഫ്റ്റ്, ഇറ്റ് ഈസ് എ റിസ്ക്. ദാറ്റ് റിസ്ക് ഈസ് ബീറ്റ റിസ്ക്. Okay, beta risk. And that beta risk, that is the probability that not detecting in the process level given theta, and that is equal to probability that T lies between LCL and UCL. T എന്ന് പറയുന്ന ചാർട്ടിംഗ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് LCLൻ്റെയും UCLൻ്റെയും ഇടയിൽ വരികയാണെങ്കിൽ ആണല്ലോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഈ പ്രോസസ്സിനെ കൺട്രോളാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ വെച്ചാൽ ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നർത്ഥം. ഈ പ്രോബബിലിറ്റിയാണ്, ബീറ്റ ഓഫ് തീറ്റയാണ് നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് യു ക്യാൻ പ്ലോട്ട് ദിസ് ബീറ്റ ഓഫ് തീറ്റ ഫോർ വേരിയസ് വാല്യൂസ് ഓഫ് തീറ്റ. തീറ്റയ്ക്ക് പല വാല്യൂവും കൊടുക്കാം. ആ വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ബീറ്റ ഓഫ് തീറ്റ മാറും. സോ യു ക്യാൻ പ്ലോട്ട് ബീറ്റ ഓഫ് തീറ്റ അലോങ് ദി y axis and theta along the x axis. Okay, and we get the OC curve. OC കർവിൻ്റെ ഒരു ഷേപ്പ് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഈ OC ഫംഗ്ഷൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ബാർ കൺട്രോൾ ചാർട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പറയാം. അതായത് we assume that suppose we are concerned with X bar chart. Okay, and assume that the process standard deviation sigma is known. If the process mean mu, ഇവിടെ പ്രോസസ് മീൻ മ്യൂ ആണ് നമ്മുടെ ക്വാളിറ്റി ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത്, ദാറ്റ് മ്യൂ ഷിഫ്റ്റ്സ് ഫ്രം ദി ഇൻ കൺട്രോൾ വാല്യൂ സേ മ്യൂ നോട്ട് ആണ് ഇൻ കൺട്രോൾ വാല്യൂ എന്ന് വിചാരിക്കുക. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഈസ് ഷിഫ്റ്റിംഗ് ഫ്രം the in control value mu naught to another value mu 1.
അപ്പോൾ ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ടായി എന്നർത്ഥം. ഷിഫ്റ്റിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്താണ്? കെ ടൈംസ് സിഗ്മയാണ്. μ1 എന്ന് പറയുന്ന പുതിയ പ്രോസസ്സ് ലെവലിലേക്കാണ് അത് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ആൻഡ് ദാറ്റ് μ1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു μ0 പ്ലസ് കെ ടൈംസ് സിഗ്മ. കെ ടൈംസ് സിഗ്മ. കെ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഒരു അപ്വേർഡ് ഷിഫ്റ്റാണ് ഉണ്ടായതെന്നും കെ നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ബാക്ക്വേർഡ് ഷിഫ്റ്റാണ് ഉണ്ടായതെന്നും പറയാം. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദെൻ ദ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് നോട്ട് ഡിറ്റക്റ്റിംഗ് ദിസ് ഷിഫ്റ്റ്. ദിസ് ഷിഫ്റ്റ് മീൻസ് ദ ഷിഫ്റ്റിംഗ് ഓഫ് the process from μ0 to μ1 on the first subsequent sample is given by, that is beta risk is given by beta of μ1, that is equal to probability that x bar lies between LCL and UCL given that mu is changed to μ1 which is equal to μ0 plus k times sigma. Okay, ഇനി ഈ ബീറ്റ ഓഫ് μ1 കാണാൻ നമ്മൾ എക്സ് ബാർ നോർമൽ ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു. സാധാരണ ഒരു യൂഷ്വൽ അസംഷനാണ്. വി അസ്യൂം ദാറ്റ് എക്സ് ബാർ ഫോളോ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വിത്ത് mu and sigma square by n as the variance, and the upper and lower 3 sigma control limits നമുക്കറിയാം μ0 minus 3 sigma divided by root n and LCL is equal to μ0 plus 3 sigma divided by root n. അതാണല്ലോ നമ്മുടെ LCL യും UCL യും. ഇത് എക്സ് ബാർ ചാർട്ടിൽ mu ഈക്വൽ ടു μ0 ആകുമ്പോൾ അതുപോലെ സിഗ്മ നോൺ ആകുമ്പോഴുള്ള control limits ആണ്. Okay, then what is the beta risk? Beta risk of μ1 is equal to you take the manipulation LCL minus അതിൽ നിന്ന് എല്ലാത്തിനും μ0 plus k sigma മൈനസ് ചെയ്യുക, എല്ലാത്തിനെയും സിഗ്മ ബൈ റൂട്ട് n കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷനാണ് കിട്ടുക. അതായത് ഈ ഫൈ എന്ന് പറയുന്നത് കുമുലേറ്റീവ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫംഗ്ഷനാണ്. ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഇത് ടേബിൾ വാല്യൂ എന്നും കെയും അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് ടേബിൾസ് ഉപയോഗിച്ച് ഈ മ്യൂ ഫൈ ഓഫ് 3 മൈനസ് കെ ഇൻറ്റു റൂട്ട് എൻ ആൻഡ് ഫൈ ഓഫ് മൈനസ് 3 മൈനസ് കെ ഇൻറ്റു റൂട്ട് എൻ ഇത് നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ടേബിൾ ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടെത്താവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഫോർ വേരിയസ് വാല്യൂസ് ഓഫ് μ1, ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ വേരിയസ് വാല്യൂസ് ഓഫ് കെ. കാര്യം ഇവിടെ ഈ μ1 ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ കെ ഓൺലി provided that n is given and μ0 is given. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ബീറ്റ ഓഫ് μ1 ക്യാൻ ബി ഡിറ്റർമിൻഡ് യൂസിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ ടേബിൾ. ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒ സി ഫംഗ്ഷൻ വരയ്ക്കാവുന്നതാണ്. ഫോർ വേരിയസ് വാല്യൂസ് ഓഫ് കെ ആൻഡ് ഫോർ വേരിയസ് വാല്യൂസ് ഓഫ് സ്മോൾ എൻ യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ബീറ്റ ഓഫ് μ1 or you can plot the curves for beta of μ1 for various values of k and for various values of root n. അങ്ങനെ വരച്ചിരിക്കുന്ന ഒ സി ഫംഗ്ഷനാണ്, ഒ സി കർവാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നമുക്ക് കെക്ക് വാല്യൂ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, അതുപോലെ സ്മോൾ എന്നിൻ്റെയും വാല്യൂ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇത് ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഒ സി കർവല്ല, ഒരുപാട് ഒ സി കർവ് ഒന്നിച്ച് ഒരു ഗ്രാഫിൽ വരച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഒ സി കർവിൻ്റെ ഒരു ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് തുടക്കത്തിൽ 1 ആയിരിക്കും, അവസാനം അത് പെട്ടെന്ന് കുറഞ്ഞ് പിന്നെ ഇങ്ങനെ ആ കുറയുന്നതിൻ്റെ റേറ്റ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. ഓക്കെ, ആദ്യം ചെറിയ റേറ്റിലാണ് അത് കുറയുക, പിന്നീട് അത് നല്ല റേറ്റിൽ കുറയുന്നു, പിന്നെ അവസാനം വീണ്ടും കുറയുന്നു, പക്ഷേ അത് റേറ്റ് മാറുന്നു. അതായത് ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു സാധാരണ നമ്മൾ ഈ പവർ കർവൊക്കെ വരയ്ക്കുന്നില്ലേ, അതിൻ്റെ ഒരു ഷേപ്പിലായിരിക്കും ഉണ്ടാകുക. n = 1 കർവാണ് ഏറ്റവും വലതു ഭാഗത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സാമ്പിൾ സൈസ് 1 ആകുമ്പോഴുള്ള, സാമ്പിൾ സൈസ് 2 ആകുമ്പോഴുള്ള കർവ് രണ്ടാമത് വലതു ഭാഗത്തു നിന്ന് രണ്ടാമത്, n = 3 ആകുമ്പോഴുള്ള കർവ് വലതു ഭാഗത്തു നിന്ന് മൂന്നാമത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഫോർ വേരിയസ് വാല്യൂസ് ഓഫ് കെ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ഷിഫ്റ്റിൽ ഉള്ള മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അതായത് മ്യൂവിൻ്റെ വാല്യൂ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. യഥാർത്ഥത്തിൽ മ്യൂവിൻ്റെ ഇൻലൈൻ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ ഇൻ കൺട്രോൾ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് μ = μ0 ആണ്. അതിൽ നിന്ന് μ = μ1 മാറുകയാണ്. ഈ μ1 വ്യത്യസ്ത വാല്യൂ ആണ് കിട്ടുക, കെക്ക് വ്യത്യസ്ത വാല്യൂ കൊടുക്കുമ്പോൾ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉദാഹരണത്തിന് n = 3 എന്നുള്ള കർവ് നോക്കുക. ആ കർവ് തുടക്കത്തിൽ സാവധാനത്തിൽ കുറഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് കുറഞ്ഞ് പിന്നെ അവസാനം കുറയുന്ന റേറ്റ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ ഈ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് ഒ സി കർവ് ഉണ്ടാകുക. ഓക്കെ,
But generally speaking, OC function is the probability of concluding that the process is in control. That is probability that the shift is not identified for given values of the process level. X bar ചാർട്ടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം mu ആണ് പ്രോസസ് ലെവൽ. ഓക്കെ, ഇനി ആവറേജ് റൺ ലെങ്ത് ഓഫ് എക്സ് ബാർ ചാർട്ട് അത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും അത് വളരെ വിശദമായിട്ട് ഞാനിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. റൺ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് നമ്പർ ഓഫ് സാമ്പിൾ പോയിൻറ്റ്സ് ടു ഷോ എ സിഗ്നൽ ഓഫ് ഔട്ട് ഓഫ് കൺട്രോൾ ആണ്. അതായത് കുറേ പോയിൻറ്റ്സ് ഇൻ കൺട്രോൾ ആയിട്ട് ഒരു പോയിൻറ്റ്, ഇപ്പോൾ 4 പോയിൻറ്റ് ഇൻ കൺട്രോളാണ്, 5ാമത്തെ പോയിൻറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് കൺട്രോൾ ആണെങ്കിൽ റൺ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് 5 ആണ്. ആദ്യത്തെ 7 പോയിൻറ്റ് ഇൻ കൺട്രോളാണ്, പക്ഷേ 8ാമത്തെ പോയിൻറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് കൺട്രോൾ ആണെങ്കിൽ റൺ ലെങ്ത് 8 ആണ്. സോ ഇൻ ദാറ്റ് വേ എൽ ടേക്സ് ദ വാല്യൂ 1, 2, 3 അപ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി. ജോമെട്രിക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആവറേജ് റൺ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് എൽ ആണ്. എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് എൽ ക്യാൻ ബി കമ്പ്യൂട്ടഡ് ആസ് 1 divided by 1 minus beta, where beta is the probability that a shift is not detected. Okay, that is 1 by p, where p is the probability that showing an out of control signal in the control chart. Hence the in control and out of control ARL, രണ്ട് ARL നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. ARL എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആവറേജ് റൺ ലെങ്ത് എന്ന് മാത്രമാണ്. അത് പ്രോസസ്സ് കൺട്രോളിലാവുമ്പോൾ ഉള്ള ARL ആയിരിക്കില്ല, പ്രോസസ്സ് ഔട്ട് ഓഫ് കൺട്രോൾ ആവുമ്പോൾ ഉള്ള ARL. ആ രണ്ട് പ്രോബിലിറ്റിയിലും വ്യത്യാസമുണ്ടാകും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ARLനെ ARL നോട്ട് എന്നും ARL1 എന്ന് പറയുന്നു. ARL നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആവറേജ് റൺ ലെങ്ത് വെൻ ദ പ്രോസസ് ഈസ് ഇൻ കൺട്രോൾ, ആൻഡ് ARL1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു the process is the average run length when the process is out of control. രണ്ടും 1 by p ആണ്. ആ p എന്ന് പറയുന്നത് p നോട്ട് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് p നോട്ട്? p നോട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബബിലിറ്റി ദാറ്റ് ദ സാമ്പിൾ പോയിന്റ് പ്ലോട്ട്സ് ഔട്ട് ഓഫ് കൺട്രോൾ when really the process is in control. Okay, and what is p1? p1 is the probability that a sample point plots out of control when really the process is out of control. Okay, any confusion? Hope there is no confusion. Using the terminology of type 1 error and type 2 error, we have p naught is equal to alpha. What is p naught? P naught, probability that a sample point plots out of control when really it is out of control. Okay, I mean alpha. Then p naught is equal to alpha. Then the other is 1 minus beta. 1 minus beta, that is equal to p1, where what is p1? P1 is the probability that a sample point plots out of control when really the process is out of control. അതിന് കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആണ് 1 മൈനസ് ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ വി ക്യാൻ ഹാവ് ARL നോട്ട് ആൻഡ് ARL1 റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി 1 by ആൽഫ ആൻഡ് 1 by 1 മൈനസ് ബീറ്റ. ഓക്കെ, ഇനി അതേപോലെ തന്നെ ആവറേജ് ടൈം ടു സിഗ്നൽ, ഈ കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് ആ ടൈം ഇൻ്റർവെൽ, ഒരു സാമ്പിൾ എടുക്കുന്നതും അടുത്ത സാമ്പിൾ എടുക്കുന്നതിനും ഇടയിലുള്ള സമയം കൊണ്ട് ഈ ARLനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ, അതായത് H ഇൻറ്റു ARL, ATS ഈസ് ഈക്വൽ ടു H ഇൻറ്റു ARL. ഞാൻ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, യു മേ പ്ലീസ് റെഫർ ബാക്ക്. H ഇൻറ്റു ARL, ആവറേജ് ടൈം ടു സിഗ്നൽ. ഓക്കെ, it is the number of time periods that occurs until a signal is generated on the control chart. നേരത്തെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പഴയ നോട്ടിൽ, യു മേ പ്ലീസ് റെഫർ ടു ദാറ്റ്. ഓക്കെ, ഇനി മറ്റൊരു ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ I, that is individual unit samples, average number of or expected number of individual units sampled. If the sample size is n, the relationship between I and ARL is nothing but I into n into ARL. What is ARL എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആവറേജ് റൺ ലെങ്ത് ആണ്. അതിനെ നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് ഇൻ ഈച്ച് സാമ്പിൾ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കിട്ടും, ആവറേജ് നമ്പർ ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ യൂണിറ്റ് സാമ്പിൾ കിട്ടും. So this is also
a performance measure of a control chart. Especially for X bar chart, you can use this ARL, ATS and I, three measures. Okay. ഇവിടെ ഈ നമുക്ക് ഈ ഒരു കൺട്രോൾ ചാർട്ടിൻ്റെ ഒ സി ഫങ്ഷൻ അഥവാ ഒ സി കർവ് ഉപയോഗിച്ച് അതിൻ്റെ ഒരു ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ, അതായത് ഒരു കൺട്രോൾ ചാർട്ട് എത്രമാത്രം സെൻസിറ്റീവാണ്, ഹൗ സെൻസിറ്റീവ് എ കൺട്രോൾ ചാർട്ട് ഈസ് ക്യാൻ ബി ജഡ്ജ്ഡ് ബൈ വാച്ചിങ് ദി ഒ സി കർവ് ഓഫ് എ കൺട്രോൾ ചാർട്ട്. So in that sense, as far as the performance of a control chart is concerned, OC curve is very important, OC function. And at the same time, another performance measures are ARL, ATS and I. Okay, thank you.